In today's class, we will see some numerical problems from swing equations. So swing equations and steady state stability and all we studied in the last class, the concept, the coherent system, incoherent system, all these things, the inertia constant, what is the equation for M, and what is the swing equation, M into d square delta by dt square is equal to acceleration, that is Pm minus Pe. All these things we studied in the last class. So, and you know what is delta, that is the rotor angle and all, everything you studied, how theta is becoming equal to delta and all you studied. I explained everything with the help of phasor diagrams and all I explained to you. Now we'll see some good questions, okay? Okay. I am expecting you people to try and do it on your own because this is BTech level questions only. So same thing you are studying in MTech also. So read the question. First of all, write down the question, try to understand. A three-phase, so we are studying synchronous generator. Okay? A three-phase, two-pole, 50 hertz synchronous generator has a rating of 250 MVA. At 0.8 power factor lagging, the kinetic energy of the machine at synchronous speed is given as 1000 megajoule. The machine is running steadily at synchronous speed. This is speed only. Synchronous speed and delivering 60 megawatt power at an angle of 10 electrical degrees. So it is delivering 60 megawatt power at an angle of 10 electrical degree. 60 megawatt power at power angle of 10 degree. If the load is suddenly removed, അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എന്താണ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കണ്ടീഷനാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഇവിടം വരെ അല്ല, സോ ആൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊണ്ടുവന്നു. സോ നമുക്കറിയാം, വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് when a disturbance occur there will be an acceleration, because at steady state mechanical power is equal to electrical power. When a fault occurs or when a disturbance occurs, there will be an acceleration which is equal to Pm minus Pe, and that Pm minus Pe is equal to m into d square delta by dt square, and that is our swing equation. So all these concepts we should use here. So if the load is suddenly removed, assuming the acceleration is constant, so up to 10 cycles we are keeping the acceleration constant. What is the acceleration? Acceleration ഏത് term ആണ്? What is the term? എന്താണ് acceleration? Swing equation ഏത് term ആണ് acceleration സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? Which is that equation? Pm minus P. Okay, that is d square delta by dt square, that is alpha. So 10 cycle where we are taking the acceleration to be constant. Now we need to find the value of the power angle after 5 cycles. So delta of t at t equal to 5 cycles ലാണ് 5 സെക്കൻഡ് 5 സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രീസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇക്വേഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ 180 പൈ 180 വരെ പൈ എന്ന് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ പൈ ആണെങ്കിൽ റേഡിയൻ ഡിഗ്രീസിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ എന്ന് എഴുതി കൂടാ, വി ഷുഡ് റൈറ്റ് 180 ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, just writing a question മനസ്സിലായോ? Do you understand the context? Question എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഹലോ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിങ്ക്രോണസ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്. സോ അതിന്റെ ജനറേറ്ററിന്റെ റേറ്റിംഗ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 250 MVA, 0.8 പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് ആണ്, 2 പോൾ ആണ്, 50 ഹെർട്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ അതിന്റെ റേറ്റിംഗ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജി വാല്യൂ, എച്ച് വാല്യൂ, എം വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, മെഷീൻ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ മെഷീൻ ഇസ് റണ്ണിങ് സ്റ്റഡി അറ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡെലിവറിംഗ് എ പവർ ഓഫ് 60 മെഗാവാട്ട് at an angle of 10 electrical degree. 60 മെഗാവാട്ട് 10 ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ 10 ആണ് ആദ്യം ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്. സോ പെട്ടെന്നൊരു ഫോൾട്ട് വന്നു, അതായത് ലോഡ് മാറ്റി.
ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് എനി ടൈപ്പ്. പെട്ടെന്നൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള 5 സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആക്സിലറേഷൻ 10 സൈക്കിൾ വരെ ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 10 സൈക്കിൾ വരെ. സോ 5 സൈക്കിൾ 7 സൈക്കിൾ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് 5 സൈക്കിൾ വരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? Okay, so now we'll write down our equations. So we have the swing equation. We have the swing equation. So PA is equal to m into d square delta by dt square. That is m into alpha is equal to Pm minus P. സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എം മൈനസ് പി ഇ. എന്താണ്? ആൾട്ടർനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പി എം മൈനസ് പി ഇ ആയിരിക്കും, അതേസമയം പി ഇ ആണ്. അതേസമയം മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ പി മൈനസ് പി എം ആയിരിക്കും. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ഹാവ് സീൻ, ഗ്രാഫ് എല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു. യു നോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുത്തല്ലോ, ഞാൻ പേജ് മറിക്കുകയാണ്. സോ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ബൈ എം. വി ഹാവ് സീൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ആൽഫ. സോ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ബൈ എം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതേസമയം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്, സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഇസ് പി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടി ആണ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ റൈറ്റ് വൺ ഇക്വേഷൻ ഹിയർ ആൻഡ് ടെൽ മീ വെദർ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓർ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ ഐ റോട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു delta of 0 of t plus half into alpha t square. ഈ ഇക്വേഷൻ വല്ല പരിചയമുണ്ടോ? ഈ ഇക്വേഷൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ ആരും ഒരു ക്ലാസ്സിലും പഠിപ്പിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മുടെ റോട്ടർ ഒരു നിശ്ചിത ആംഗിളിൽ കറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇത്ര സമയത്തിൽ കറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു സ്റ്റഡീഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ? അനുപമ, ഹാവ് യു സീൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ? ഓക്കെ, anybody has studied? ആരാണ് പറഞ്ഞത്? അത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല. നമ്മൾ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കും S is equal to ut plus half at square. സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ റോട്ടർ കറങ്ങുന്നു, അവിടെ കാറ് ഇത്രയും ദൂരം പോയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ടുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. ആദ്യം കാറ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ U0 പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Okay, so that's the same concept here. Here the rotor is rotating, that's all. So e delta 0 of t ആണ് 10 degree. So initially it is at 10 electrical degrees, and when a fault occurs, that our rotor angle change ആവുകയാണ്. So that rotor angle is changing. So 10 സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 5 സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് നമുക്കറിയാം സൈനസോയിഡൽ വേവ് മീൻസ് the frequency will be 50 hertz. ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/50 20 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ 5 സൈക്കിൾ 10 സൈക്കിൾ വരെ ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചപ്പം now you understood why they are telling keep the acceleration constant for 10 cycles. Okay, so അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പി എ ബൈ എം എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? And omega t എന്ന് പറയുന്നത് omega 0 plus alpha t. അതെന്തായിരിക്കും? V is equal to U plus AT. 9th standard physics.
First year mechanics. Okay, even a clear. Is it clear? Yes, sir. Okay. So this is our equation 1. So ini namakku vendadana what is the value of t എന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So small t എന്ന് പറയുന്നത് is equal to n into t ആയിരിക്കും, where n is the number of cycles and t എന്ന് പറയുന്നത് time period, which is equal to 1 by f, that is 1 by frequency. So ഇനി നമുക്ക് t കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ. T എന്ന് പറയുന്നത് number of cycles. ഇവിടെ എത്രയാണ് number of cycles? 5 cycle, 5th cycle ആവുമ്പോഴുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So 5 into and frequency is 1 by 50. So that is equal to 0.1 second. And for calculating the value of m, നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ alpha കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ, okay, one more thing, PA is given. PA will be equal to എന്തായിരിക്കും PA from the question? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്രമാത്രം മനസ്സിലായി നോക്കട്ടെ. What will be the value of PA? The value of PA is given in the question. Just tell me what is PA. 60 megawatt ആണ്. ഇവിടെ PA എന്ന് പറയുന്നത് 60 megawatt തന്നെയാണ്. Okay. So M is equal to, what is the equation for M? Last class ൽ പഠിച്ചതാ. M equivalent is equal to GH by pi F എന്നാണ് പഠിച്ചത്. പക്ഷേ here they are asking us in electrical degree. Electrical degrees la ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So you should take it as 180 into 50. Now again we are testing your understanding. What will you substitute for GH? അതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. G into H. അപ്പോൾ ജിയുടെ യൂണിറ്റും എച്ചിന്റെ യൂണിറ്റും അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ G into H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്? Given in the question ആണ്. Can you tell me what is G into H? എന്താണ് G എന്താണ്? What is G? 250 MVA. G 250 Rating MVA. of machine. അതെ, MVA റേറ്റിംഗ് ആണ്. H എന്താണ്? Inertia constant. Okay. So G into H എന്ന് പറയുന്നതാണ് 1000 മെഗാജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ MVA റേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റു അതിന് ആ ജിയുടെയും എച്ചിന്റെ യൂണിറ്റ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ മെഗാജൂൾ ഉള്ളി. അങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? The kinetic energy of the machine at synchronous speed is 1000 megajoule. അതാണ് G into H എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? Are you following? Okay. So now ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. You got everything. I think M you got, PA you got, alpha you got. Right? So M എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കട്ടായി പോയിട്ട് you will get it as 1 by 9. Then alpha will be 60 by 1 by 9. That is 540. ആൽഫയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ആക്സലറേഷൻ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ആൽഫയുടെ യൂണിറ്റ്? What will be the unit? Kirti, what will be the unit? എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്? Electrical degree per. Yes, very good. Electrical degree per second square. Second square. അതെ. And question it is given delta naught is 10 electrical degree. 10 electrical degree. So ഇനി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. Nothing. You have everything. Oh, sorry. So you have everything here. I will substitute it here itself. So delta of t will be equal to, I'll use another color. Delta naught t എന്താണ്? 10 plus half into alpha value you found out 540 into, and t value you found out 0.1 second, 0.1 the whole square is equal to
12.7 degree. Degree, because they are asking us in degree. This question manslayo. Did you understand the question? Question and the concept and answer you understood? Yes, sir. Okay. This question simple ആണോ അതോ എളുപ്പമാണോ? അതായത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുമോ അതോ പാടായിട്ട് പാടായിട്ട് തോന്നുന്നു? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അതോ okay. So this is actually GATE 2015 question. This is GATE 2015, not 15, 2017. Okay, 2015, 17 triple E question. GATE 2017, 17 triple E question for 2 marks. So if you know the concept, അതായത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? പറ്റുമോ? അതിന് എക്സ്ട്രാ ജീനിയസ് ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? ആവശ്യമില്ല. So understand and then study, you can do any question. Okay. Now the next question. A 50 Hz generating unit has H constant of 2 megajoule per MVA. So കണ്ടോ, H-ന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെ വന്നേക്കുന്നുണ്ടോ? മെഗാജൂൾ പെർ MVA കണ്ടോ? അപ്പം മെഗാജൂൾ, അപ്പം G into H, അപ്പം ഈ H-ന്റെ കൂടെ G മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MVA കട്ടായി പോകും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ? G into H എന്നാണ്. മെഗാജൂളിൽ ഒരു വാല്യൂ തന്നാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് G into H. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ H-ന്റെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, now this question. The machine is initially operating in steady state at synchronous speed and producing 1 per unit of real power. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂല തന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിനെ പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് യു വിൽ ഡു? ബേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ MVA ഇപ്പൊ ബേസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ബേസ് MVA കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, വാട്ട് എവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ദ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റോട്ടർ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ ഇസ് 5 degree when a bolted 3-phase to ground short circuit fault occurs. അപ്പം 3-phase to ground short circuit പാർട്ടിനെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. When a disturbance occur, കാരണം ഇവിടെ ഫോൾട്ടിന്റെ ഒന്നും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. When a disturbance occur, so initial value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 degree ആണ്, നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ 0. ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു, then we need to find the value of delta at 0.02 second. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കി തന്നു. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി, നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഇൻറ്റു 1/ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ വാട്ട് ഈസ് 0.02, ദാറ്റ് ഈസ് ടി. സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെൽറ്റ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ചെയ്ത് നോക്കിയേ, ട്രൈ ഓൺ യുവർ ഓൺ. സോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആദ്യം ചെയ്തത്, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇക്വേഷൻ. സോ സ്വിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? M into d square delta by dt square is equal to Pm minus Pe, which is equal to Pa. പിന്നെന്താണ്? The machine is initially operating in steady state synchronous speed, producing 1 per unit of real power. റിയൽ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 per unit ആണ്. അതായത് എന്താണ്? Pm is equal to Pe is equal to 1 per unit. സ്റ്റഡി കണ്ടീഷനിൽ Pm is equal to P is equal to 1 per unit ആണ്. ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദ ഫോൾട്ട് Pe will be equal to 0. So what does that mean? Pa is equal to 1 per unit and delta naught എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Delta naught is given as 5 degree. ഇവിടെയും ഡിഗ്രി തന്നെയാണ്. So be careful while substituting. And delta of T എന്താണ്?
delta of 0 of t plus delta of 0 of t plus half into alpha into t square. So now the same way, alpha is equal to PA by M. And now alpha you should find out is equal to PA and 1 per unit. So 1 divided by M in the value. How you will find out the value of M? M in equation and last question. What is the equation for M? GH by 5. GH by 180 F. Okay, so the question is how you will find out? H constant of 2 megajoule per MVA. So M per unit is. M in the per unit equation. So per unit divide that by the base MVA. That is divide by G term. So H by 180 F M on concept clear in per unit because we are dividing it with the MVA value. Yes, sir. Okay. Ini G under. Angana chinthichillengilum H inde value nammal megajoule per MVA il substitute cheyyumbam ee MVA yum ee G ide MVA yum kuda cut aayi povum angane venengilum chinthikam. So that will be 2 by 180 into 50. 1 by 4500. Ee oru step മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ? അൻസിയക്ക് മനസ്സിലായോ? Okay. Okay, now we can, it's directly alpha is equal to 1 by 1 divided by 4500. So alpha is 4500 electrical radian per second square. Sorry, electrical degree per second square. So we can write it as delta of T is equal to T is equal to 0.02 is equal to delta naught plus 1 by 2 into alpha into T square. That is equal to 5 plus 1 by 2 into alpha is 4500. 4500 into 0.02 the whole square. So you can use your calculator, it will be 5.9 degrees. This is degree. Okay. And alpha is also in degree. Oh, okay. Units concept okay. Electrical degree. So degree will remain. Electrical cancel. Did you understand? These two questions are difference. Same concept. One real values, one per unit values. Is it clear for everybody? Yes, sir. Okay. Sharathina clear ano? Sharath, Srijit, Deepu clear ano? Yes, sir. Clear ano? Yes, sir. Okay. So this is also a gate question. So gate question simple ano noka. This is gate 2015 Okay. That's same concept 2017 Okay. Now another question. A 50 hertz 4-pole. You see, we have a concept mechanical power, electrical power. Steady state equal. Steady state acceleration acceleration equal to m into d square delta by dt square m is the constant m in the value gh by 180f and then d square delta by dt square acceleration acceleration is equal to pa by m equation
പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഓഫ് 0 പ്ലസ് ഹാഫ് ആൽഫ ടി സ്ക്വയർ, അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണത്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക്കലിലാണോ റേഡിയനിലാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ റേഡിയൻ ആണെങ്കിൽ പൈ 3.14 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 180 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ. ഓക്കെ, ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ യു ലിസൺ, ട്രൈ ടു സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത 2 ക്വസ്റ്റ്യനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആണിത്. 50 Hz 4 pole 500 MVA 22 kV turbo generator is delivering rated megavolt amperes at 0.8 power factor. Suddenly a fault occurs. അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോൾട്ട് occurs, reducing the electric power output by 40%. So 1 per unit ആയിരുന്ന സാധനം 0.6 per unitലേക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത്. പെർ യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ neglect losses and assume constant power input to the shaft. അതായത് മെക്കാനിക്കൽ പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഷാഫ്റ്റിലേക്കുള്ള പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെക്കാനിക്കൽ പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. The accelerating torque in the generator in mega nanometer at the time of the ടോർക്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വളരെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ടും നല്ല അറ്റൻറ്റീവായ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ടോർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വറീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷനും പവറും ടോർക്കും ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ കണക്ടിങ് പവർ, ടോർക്ക് ആൻഡ് സ്പീഡ്? എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? ആൻഡ് സി, ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ്. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു? എനിബഡി? അതെ, പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ഒമേഗ. സോ പി ഇങ്ങനെയാണ്, പി ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ മെഗാവാട്ടിലൊന്നും തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് വി നോ വൺ ഇക്വേഷൻ. ഇഫ് യു ഹാവ് ദ MVA റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് പവർ ഫാക്ടർ, ഹൗ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആക്റ്റീവ് പവർ? MVA റേറ്റിംഗും പവർ ഫാക്ടറും തമ്മിൽ, MVA റേറ്റിംഗും പവർ ഫാക്ടറും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് പവർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ട് പവർ ഫാക്ടർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതാ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ? ആമിനയ്ക്ക് അറിയോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ? ഓർമ്മയിട്ടില്ല സർ. ഓക്കെ, സോ ആക്റ്റീവ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? MVA റേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ. MVA is equal to kilowatt divided by power factor എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ താരിഫ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഈ വോൾട്ടേജ് do you remember this equation? Have you come across this equation anywhere? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇക്വേഷൻ? PA cos phi അല്ലേ? അതെ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. 400 megawatt is equal to P mech, മെക്കാനിക്കൽ പവർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ VA cos phi എന്താണ്? ആക്റ്റീവ് പവർ. സോ 500 into 0., സോ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പവർ കിട്ടി. സോ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആഫ്റ്റർ ഫോൾട്ട് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ is reduced to 40%. സോ ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ആണ് ഫോൾട്ടിന് മുമ്പേ. സോ ആഫ്റ്റർ ഫോൾട്ട് എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ ദ ഫോൾട്ട് PE എന്താവും? വാട്ട് വിൽ ബി PE? 0.6 into 400. സ്റ്റെപ്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? That will be 240 megawatt. Are you following why I am doing this? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes sir. Okay. So ഇനി നമ്മുടെ സിംഗ് ഇക്വേഷൻ m into d square delta y dt square is equal to Pm minus Pe is equal to Pa. So ഇനി നമുക്ക് directly we can use this equation. So is equal to 160 divided by, so torque is equal to 160 divided by
omega എന്താണ് 2 pi f. What so frequency എന്താണ് 120 f by p. Omega എന്ന് പറയുന്നത് a lot of equations are involved. Omega എന്ന് പറയുന്നത് 2 pi f ആണ്. Frequency എന്ന് പറയുന്നത് omega 2 pi f പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 120 f by p അല്ലേ. Speed എന്ന് പറയുന്നത് 120 f by p. Okay, so all these equations you should connect and write. So that is 160 divided by 2 pi ns. So 160 divided by 2 pi ns is equal to 160 എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? How did you get 160? -400 -240. 400 minus 240. Okay, 2 pi ns. So 160 divided by 2 pi into ns എന്ന് പറയുന്നത് 120 into 50 divided by 4 and 2 pi 120 f by 60 divided by 16 കൂടെ വരില്ലേ? അതെ, നമ്മൾ 2 pi divided by 16 കൂടെ വരും because we need that in seconds. By 60 എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാന്ന് മനസ്സിലായോ? You're talking about the time. മനസ്സിലായോ? So now you can just substitute 160 into 240 divided by ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഡിവൈഡ് ബൈ 60 എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ EMF ഇക്വേഷൻ ഓഫ് DC മോട്ടറൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു ബൈ 60 ഒക്കെ വെട്ടത്ത് കയറി വരുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ റീസൺ ഒക്കെ അറിയാവോ? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ, ചോദിച്ചോളൂ. ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു പവർ ബൈ ഒമേഗ, അപ്പോൾ ഒമേഗ 2. Okay, so I hope it's clear for everybody. So how this will come is omega is 2 pi f 2 pi n by 60. Not 2 pi f, it is 2 pi n divided by 60.